আজি আমাৰ যোনটো CSIR নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি কাউন্সিল অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ ঠিক আছে তাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে আপোনাৰ এইটো ডেট দিয়া হৈছিলে 25/6/2020 এইটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছিলে চ' ইয়াৰ অনলাইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব ডাইৰেক্ট চ' কি দিয়া আছে নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি যোৰহাট এ কনষ্টিটিউট এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ CSIR মানে কাউন্সিল অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ ইজ এ multidisciplinary institute having researches areas like chemical sciences, biological sciences, material sciences, engineering sciences and geological sciences, etc. This institute is equipped with sophisticated state-of-art analytical and other equipment to carry out research activities in frontier area of science and technology. Presently, a large number of research activities are being carried out in CSIR and externally funded projects. Now there is a requirement of project workers with the following specializations. So আমাক স্পেচিয়েলাইজেশ্যনছ এই গোটেইখিনি দিয়া আছে চ' এনেকৈ আমাক ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগে চ' ইণ্টাৰভিউ ডেট হৈ আছে 16/7/2020 টাইম 9:30 অনৱাৰ্ডছ থ্ৰু অনলাইন মোড হ'লে চ' অনলাইন মোড দি হ'ব আপুনি যাবগৈ নালাগে তাতে ঠিক আছে অনলাইন মোড দি হ'ব চ' ইয়াত দিয়া আছে ইণ্টাৰভিউ ডেট চ' পষ্ট দিয়া আছে প্ৰজেক্ট কমপ্লিশ্যন ডেট আৰু কোড দিয়া আছে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ 1 ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট নাম্বাৰ So project title hobo Nanozyme decorated paper-based analytical devices for detection of pathogens and pesticides. Our qualification ki lagibo PhD in material science, nanoscience ba chemical science. Ei tinta bitor eta hole hol. Our desirable experience dia ase amak experience in design and development of the nanomaterials and its characterization. 2D nanomaterials, sensor applications, experience of the data analysis of the high-end equipment like XPS, HRTM, FESEM, AFM, XRD, Raman spectroscopy, etc. আৰু দ্বিতীয়টো হ'ব লাগিব নেট কোৱালিফাই আৰু নেট কোৱালিফাই নহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লাভ নাই চ' মেক্সিমাম এজ কিমান হ'ব 35 ইয়াৰ্ছ আৰু ৰিমুনাৰেশ্যন কিমান দিয়া আছে ₹42,000 পাৰ ইয়াৰ ঠিক আছে পাৰ মান্থ 42,000 পাৰ মান্থ নেক্সট কি দিয়া আছে প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট লেভেল 2 আৰু 3 এটা পোষ্ট আছে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা BTech ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং preferably with previous exposure in computational simulation modeling so computer থাকিব লাগিব desirable key experience in computer aided design and CFD simulations and modeling software like SolidWorks, COMSOL, Multiphysics, CAM software, reverse engineering software, operation of CNC machines, operating of engraving machines and 3D printer আৰু গেট কোৱালিফাই হ'ব লাগিব গেট কোৱালিফাই কৰিব লাগিব আপুনি so maximum is কিমান 30 years for level 2 or 35 years for level 3 so remuneration কেনেকৈ দিব ₹31,000 or ₹35,000 depending on level 2 লগত ডিপেণ্ড কৰিব candidate with 2 years experience may be placed in level 3 যদি 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া level 3 ত আপোনাক প্লেচ কৰিব ঠিক আছে so next আমাক কি ওলাইছে project assistant level 2 এটা পোষ্ট আছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ MSc in chemistry থাকিব লাগিব বা chemical science থাকিব লাগিব preferably specializations in inorganic physical chemistry inorganic বা physical chemistry বা material science বা nanoscience and nanotechnology এইকেইটা ভিতৰত হ'ব লাগিব so desirable experience কিমান আছে experience in synthesis of nanomaterial 2D nanosheets quantum dots etc and their characterizations by XPS HRTM FESEM AFM XRD Raman spectroscopy etc net gate qualified net বা gate qualify হ'ব লাগিব maximum is 30 years remuneration কিমান 31,000 per month next up কি দিয়া আছে during selection due weight age will be given to the academic performance of the candidates interested candidates having the above qualification may like to send a filled in application form along with requisite certificate to substantiate their qualification experience cast etc via email to rpvd@nist.res.in ঠিক আছে চ' চাৰ্টিফিকেটখিনি আপোনালোকৰ কি কৈছে লাইক টু চেণ্ড ফিল ইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন দিব সেইখন মই দেখাই দিম আৰু এলং উইথ যোনবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে চব ইয়াত মেইল কৰিলে হ'ব The shortlisted candidates and the time slot for the interview will be notified only in the website, institute website. Our shortlisted candidate যোনবোৰ shortlist হ'ব আৰু time slot of the interview কিমান time slot হ'ব so এইখিনি চব notify কৰি দিয়া হ'ব candidates are requested to frequently browse the institute website so frequently আমি institute website আমি চাই থাকিব লাগিব the selected candidates are expected to join immediately upon selection and bring with them all original testimonials including mark sheets and certificates and also a photograph at the time of joining failing which their engagement will be withdrawn যদি ক্যান্ডিডেটটো সিলেক্ট হৈছে তেতিয়া এটা
অৰিজিনেলখিনি দেখাব লাগিব, অৰিজিনেল টেষ্টিমনিয়েলছ যেনেকৈ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এক্সেট্ৰা আৰু ফটোগ্ৰাফ লৈ যাব লাগিব যেতিয়া জইনিং টাইমত, আৰু যদি লৈ নাযায় তেতিয়া সেইটো উইথড্ৰ কৰা হ'ব আপোনাৰ এংগেজমেণ্টটো। দ্য লাষ্ট ডেট অফ চেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন ইজ July 12, July 12 দিয়া হৈছে লাষ্ট ডেট অফ চেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন আফটাৰ লাষ্ট ডেট উইল নট বি এণ্টাৰটেইন, আৰু লাষ্ট ডেটৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ নল'ব। ষ্টাইপেণ্ড কি কোৱা হৈছে, এজ পাৰ চেংচন অফ ফাণ্ডিং এজেঞ্চিজ ডিউৰেশ্যন দ্য প্ৰজেক্টটো কিমান দিব, দ্য কমপ্লিশ্যন ডেট মে বি এক্সটেণ্ডেড, আৰু প্ৰজেক্টটো ডেটটো এক্সটেণ্ডো কৰিব পাৰে বা ৰিডিউচো কৰিব পাৰে ডিপেণ্ডিং আপন দ্য গ্ৰাণ্ট অফ দ্য ফাণ্ডিং এজেঞ্চিজ, যোনে ফাণ্ডিং এজেঞ্চিৰ ওপৰত এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব। এজটো কি কোৱা হৈছে, এজ অন ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ উইল বি টেকেন ইন কনচিডাৰেশ্যন ৰিলেক্সেবল ফৰ SC ST OBC কেণ্ডিডেট এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান অৰ্ডাৰ্ছ। চ' সিহঁতৰ এজটো কেনেকৈ হ'ব, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্ডাৰৰ মতে তেনেকৈ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। জেনেৰেল টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ, দ্য এংগেজমেণ্ট উইল বি অন পিউৰলি টেম্পৰৰী বেচিছ ফৰ স্পেচিফিক পিৰিয়ড, আৰু এইটো পাৰ্মানেণ্ট নহয়, এইটো টেম্পৰৰী পোষ্ট হয়। ইট ইজ টাৰ্মিনাছ এলং উইথ দ্য ডিউৰেশ্যন অফ দ্য প্ৰজেক্ট এণ্ড উইল নট কনফাৰ এনি ৰাইট ফৰ ৰেগুলাৰেশ্যন ইন ইনষ্টিটিউট। দ্য প্ৰজেক্ট ফেলো মে বি এলাউড টু ডু হিজ হাৰ PhD work based on CSIR guidelines. The candidate should have knowledge of computer for day-to-day work. Knowledge of computer থাকিব লাগিব। No TADA will be paid of the candidate for the interview, আৰু ইণ্টাৰভিউ কাৰণে কোনো TADA দিয়া নহ'ব আপোনালোকক। এখন হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, এডভাৰটাইজমেণ্ট, পোষ্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, নেম মই দেখাই নো কি লিখিব লাগিব, নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইন ব্লক লেটাৰ, চ' ব্লক লেটাৰত আপোনালোকে কেণ্ডিডেট লিখিব তেনেকৈ, ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব, চ' ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব, ফাদাৰ্ছ গাৰ্জেন নেম ইয়াত লিখিব, নেশ্যনেলিটি ইয়াত লিখিব ইণ্ডিয়ান, ৰিলিজন লিখিব হিন্দু মুছলিম কি হ'ব। নেক্সট কি দিয়া আছে, ৰিলিজন দিয়া আছে, টু বিলং টু ST SC OBC PH এইটো লিখিব আপুনি। ক'ত গ'ল ST, ST OBC PH যিটো হয় এইটো লিখিব, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ লিখিব, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো দিয়া আছে। নেক্সট এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন লিখিব ইয়াতে, আৰু ইমেইল ফোন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে। হেভ ইউ ৱৰ্কড এট CSIR NIST প্ৰজেক্ট ৱৰ্কাৰ, যদি আপুনি কৰিছে তেতিয়া য়েছ লিখিব, যদি নাই কৰা তেতিয়া নো লিখিব। ডেট অফ জইনিং লিখিব, যদি কৰা হৈছে ডেট অফ জইনিং আৰু ডেট অফ ৰিলিজ এটা লিখিব, কেতিয়া এৰিছে আৰু কেতিয়া জইন কৰিছে। প্ৰজেক্ট নাম্বাৰটো লিখিব, ডিভিজন লিখিব, ৱেডাৰ ইফ এনি অফ ইয়ৰ ৰিলেশ্যনছ এমপ্লয়ড ইন CSIR NIST বা CSIR if yes প্লিজ দ্য ডিটেইলছ। চ' আপোনালোকৰ কোনোবা ৰিলেশ্যন নিষ্টত কাম কৰি আছে নেকি, চ' যদি কাম কৰা নাই ন' লিখিব, যদি কাম কৰিছে য়েছ লিখিব, আৰু ডিটেইলছ লিখি দিব কি পষ্টত আছিলে, ঠিক আছে। তো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, আমাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কি হয় সেইটো লিখিব, এৰিয়া অফ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন, ত' কোনটো এৰিয়াত আপুনি মাষ্টাৰ্ছ বা বেচেলাৰ কৰিছে সেইটো লিখিব। একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন কমেঞ্চিং ফ্ৰম HSLC অনৱাৰ্ডছ, চ' এক্সামিনেশ্যন পাছ, প্ৰথম HSLC আহিব, ক্লাছ 10 ক্লাছ 12, তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেট আহিব, ডিগ্ৰী, তাৰপিছত MSc, তেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াৰ অফ পাছিং তেনেকৈ লিখিব। এইটো মই দেখাই দিওঁ, এক্সামিনেশ্যন পাছ লিখিব ইয়াতে, প্ৰথম ক্লাছ 10 আহিব হয় নাই, তাৰপিছত আহিলে ক্লাছ 12, তাৰপিছত ডিগ্ৰী আহি পাব, ডিগ্ৰী ইয়াত লিখিব 3 নম্বৰটো, তাৰপিছত ইয়াৰ অফ পাছিং লিখিব ইয়াতে, বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউশ্যন ডিভিজন ক্লাছ মাৰ্কছ, ঠিক আছে। নেক্সট এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে আপোনাৰ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইফ এনি, নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেজিগনেশ্যনছ কি পোষ্টত আছিলে আপুনি, পিৰিয়ড ফৰ্ম এইটো পৰা এইটোলৈ পিৰিয়ডটো, লাষ্ট পে কিমান আছিলে, নেচাৰ অফ ডিউটিছ জেনেৰেল আছিলে নে আপোনাৰ চিফ ডিউটি আছিলে তেনেকৈ লিখিব, নাম্বাৰ অফ পাব্লিকেশ্যনছ ইফ এনি, যদি আপুনি কিবা পাব্লিছ কৰিছে সেইটো লিখিব, ফ্ৰম ৱেৰ ডিড ইউ কাম টু ন' এবাউট দিছ ইণ্টাৰভিউ, আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা ইণ্টাৰভিউলৈকে গম পাইছে আপুনি ৱেবছাইট লিখি দিব, নিষ্ট ৱেবছাইট এনেকৈ লিখিব পাৰে, বা আপুনি ক'ৰ পৰা য'ৰ পৰা ইণ্টাৰভিউলৈ আপুনি গম পাইছে সেইটো লিখিব। ইফ জব পৰ্টেল নেম দ্য জব পৰ্টেল, যদি আপুনি জব পৰ্টেল পৰা গম পাইছে তেতিয়া সেই তাৰ নাম লিখিব, ঠিক আছে। ডিক্লেৰেশ্যন দিছে, আই হিয়াৰবাই ডিক্লেয়াৰ দ্য এবভ ইনফৰমেশ্যন ট্ৰু এণ্ড কাৰেক্ট টু দ্য বেষ্ট অফ মাই নলেজ এণ্ড বিলিভ, ডেটটো লিখিব, ছিগনেচাৰ মাৰিব, হৈ গ'ল। তো এইখিনি এখন আপুনি, আৰু যেনেকৈ আপোনাৰ অৰিজিনেল টেষ্টিমনিয়েলছ যোনবিলাক ডুপ্লিকেট আছিলে আপোনাৰ জেৰক্স কৰি পেলাই এইখিনি পঠিয়াই দিব, ঠিক আছে। তো আৰু তেনেকৈ যদি ওলায় মই তেনেকৈ নতুন জব এডভাৰটাইজমেণ্ট যদি দিয়ে আপোনালোকক, মই লগে লগে আপোনালোকলৈ তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই দি দিম। চ' মোৰ চেনেলটোত আপডেট থাকিব, আৰু লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংকছ এ লট।